আন্দোলন ঘিরে দেশের নানা প্রান্তে যখন নানা ছবি, কোথাও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, আবার কোথাও আন্দোলন উত্তপ্ত, অশান্ত। এরই মধ্যে মোদী সরকারের ওপর লাগাতার চাপ তৈরি করে যাচ্ছে বিরোধীরাও। বিরোধীদের হই হট্টগোল স্লোগানের জেরে সারাদিনের জন্য মুলতবি হয়ে যায় লোকসভার অধিবেশন। রাজ্যসভাতেও তৈরি হয় একই পরিস্থিতি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে মকরদ্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিরোধী শিবির। कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. राहुल गांधी, केजरीवाल, चाहे अखिलेश यादव, ये पॉलिटिकल उत्सव मना रहे हैं। ये एक अच्छा मौका मिला है और प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़े रहे और 22 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम भी दिए, अब एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। कड़ा कानून की भी बात की, फास्ट ट्रैक की भी बात की। ये लोग पड़मुंडे फलहार करना चाहते हैं। मोदी जी बच्चों के साथ खड़े हैं। देश देख रही है। कांग्रेस ने तो गुंडागर्दी की हद कर दी 2 दिन पहले, बच्चों के कंधों पर रख करके डंडे लेकर के गुंडों को भेजा। राहुल गांधी नाखून कटा के शहीद होना चाहते। তরুণ প্রজন্মের আন্দোলন রুখতে ছররা গুলিও চালাচ্ছে পুলিশ। এক আন্দোলনকারীর ক্ষত দেখিয়ে শুক্রবার এমনই অভিযোগ করেন রাহুল গান্ধী। पैलेट गन कब लगी है? पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन। थोड़ा घूम जाए, इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है। इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान की। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। যাদের মানুষের উপরে কোনো আস্থা নেই, সংবিধানের উপর কোনো আস্থা নেই, সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার উপরে কোনো আস্থা নেই, সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি কোনো আস্থা নেই, তারাই এ ধরনের মন্তব্য করে থাকে। রাহুল গান্ধীকে ভারতবর্ষের মানুষ সিরিয়াসলি নেয় না, এমনকি তার নিজের দলের লোকেরাও নেয় না। উনি তো গিয়েছিলেন বিহারে, এমনকি পুকুরে পর্যন্ত ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন। ওই আসনটার ফলাফল কি হয়েছিল দেখুন। কংগ্রেসকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। শুধু একটা পরিবারের রাজত্ব ভারতবর্ষে চলবে, এটা চলেনি, চলতে পারে না। ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস অনেক হাজার বছরের পুরনো। এখানে এ ধরনের ঔদ্ধত্য, উন্নাসিকতা, पारिवारिक स्वैरतंत्र दीर्घदिन जगह पावे ना। इतना दिन हो गया, वांगचुक का भी 26 डे फास्ट हो गया,
इतना टाइम क्यों लग रहा है? विद्यार्थियों को मांग पूरा करने के लिए इतना ढीला क्यों है सरकार? ये सवाल तो उठेगा। मेन सवाल है धर्मेंद्र प्रधान कब पदत्याग करेंगे। सोनाम वांगचुक के साथ धर्मेंद्र प्रधान का क्या संपर्क है? वो उन लोग का बात है। हम लोग हमारे ओर से अपना जो मांगना है वही करेंगे। न्यूज में जो पेपर लीक हुआ था, ये घटना हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमारे सरकार के टाइम पर इसी तरह का ये खतरा हुआ है, ब्लैकमेल हुआ है। और मतलब जो पॉपुलर जनता पार्टी है, उनके जो नेताओं ने मतलब अपना आंदोलन शुरू किया है और शुरू में आंदोलन शांति से था और सरकार ने उनको पूरा परमिशन दे दिया था। जंतर मंतर में 24-25 दिन से मतलब शांति से आंदोलन चल रहा था। लेकिन 20 तारीख को मतलब स्टूडेंट के तरफ से थोड़ा सा ज्यादती हुई, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और इसीलिए पुलिस के तरफ से भी उनके ऊपर मतलब अतुल छोड़ना है या लाठीचार्ज करना है, इसी तरह की घटनाएं घटी है। तो विद्यार्थी के ऊपर इसी तरह की लाठीचार्ज होना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है मतलब। लेकिन वहाँ की परिस्थिति के मुताबिक मतलब उन्होंने इसी तरह का निर्णय पुलिस ने लिया है, इसकी भी जांच हो रही है। নিট ডাক্তারি স্নাতক স্তরের সর্বভারতীয় প্রবেশিকা কঠিন, চ্যালেঞ্জিং। এবছরও নিটে বসেছিলেন প্রায় 23 লক্ষ ছাত্রছাত্রী। আর 5টা কঠিন পরীক্ষার মতোই নিটের জন্য লম্বা প্রস্তুতি নিতে হয়, অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়, বিশাল ধকল। পড়ুয়ার নিজের স্বপ্ন, পরিবারের আশা প্রত্যাশা কত কিছু এর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু প্রশ্ন ফাঁসের জেরে সেই পরীক্ষায় বাতিল। আর এই ঘটনা একবার নয়, বারবার। এর জেরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন কোটি কোটি পড়ুয়া। তাদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যর্থতার দায় নিতে হবে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। এক জিনিস বারবার চলতে পারে না। থেকে যে দাবি করে আসছি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ। বিজেপির যে ইকো চেম্বারে প্রতিদিন দুর্নীতি প্রডিউস করে ওরা। কিন্তু পরিস্থিতি এত ভয়ঙ্কর হলো কি করে? আন্দোলন দেশ জুড়ে ছড়াচ্ছে কি করে? কেন কেন্দ্রীয় সরকার ও আন্দোলনকারীরা কোনো সমঝোতায় পৌঁছতে পারছে না? 20শে জুলাই উত্তাল হয়ে উঠেছিল দিল্লির যন্তর মন্তর। পড়ুয়াদের উপর এলোপাথারি লাঠিচার্জ করে পুলিশ। ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাস। সাদা পোশাকেও ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এমনও দেখা গেছে আন্দোলনকারী পড়ুয়াকে তুলে আছাড় মারছে পুলিশ। ফুটেজে দেখা যাচ্ছে রাস্তায় মোবাইল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা আন্দোলনকারীকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে পেটাচ্ছে পুলিশ। দৌড়তে থাকা পড়ুয়ার সামনে পুলিশ পা এগিয়ে দেওয়ায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যান ওই আন্দোলনকারী। মাথায় হেলমেট পরা ছিল বলে কোনো মতে রক্ষা পান তিনি। এক পড়ুয়ার কার্যত গায়ের ওপর টিয়ার গ্যাসের শেল চার্জ করতে দেখা যায়। আরেকটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকা পড়ুয়াকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারছে পুলিশ। তবু পুলিশের লাঠির সামনে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে অবিচল ভাবে। পুলিশকে বলছে আরো মারো। দিল্লি পুলিশের অ্যাডিশনাল ডিসিপি সন্দীপ লাম্বাকে দেখা যায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাকে শটান গিয়ে থাপ্পড় মারতে। এখানে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, আইপিএস পদমর্যাদার আধিকারিকও কি আইন নিয়ে ওয়াকিবহাল নন? छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उनका सिर फट रहा है, पैर तोड़ रहे हैं और फिर हम पूछ रहे हैं डॉक्टर किधर है, तो कह रहे हैं कि उधर आगे जाओ। पहले मार रहे फिर बता रहे आगे है डॉक्टर, उधर जाओ। এর ঠিক উল্টো ছবিও ধরা পড়েছে। বুধবার রাত 8:30টায় যন্তর মন্তর থেকে প্রায় 3-4 হাজার বিক্ষোভকারী এসে জড়ো হন
টলস্টয় মার্গে। আগে থেকেই সেখানে মোতায়েন করে রাখা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র্যাব। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের যন্তর মন্তরে ফিরে যেতে বলার পরেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। ছোড়া শুরু হয় জলের বোতল, আহত হন একাধিক পুলিশ কর্মী। দিল্লির টলস্টয় মার্গে দেখা যাচ্ছে পুলিশ কর্মীদের ঘিরে ফেলেছেন বিক্ষোভকারীরা। হামলার হাত থেকে বাঁচতে শূন্যে লাঠি ঘোরায় পুলিশ, কিন্তু পুলিশের সেই কৌশল কাজে আসেনি। ভিড়ের মধ্যেই দুই পুলিশ কর্মীকে মারধর করা হয়। আহত হন এসিপি বিবেক ভগত। উড়ে আসতে থাকে পাথর। लात थे, घूसे थे, डंडे थे, इवन नुकीली ईंटें भी थी। इस दौरान खूब सारी गंदी गंदी गालियां दी गई। प्लास्टिक की पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर आगे अभी मेरे माथे में लगा था। দিল্লি পুলিশের 3 জন এসিপি সহ 6 জন আহত হন। এরপর লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। পুলিশের বিরুদ্ধে এই হামলাকে যেমন কেউ কোনোভাবেই সমর্থন করছে না, তেমনি নানা মহলে এই প্রশ্ন উঠছে, ক্রাউড ম্যানেজমেন্টে কি তাহলে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ দিল্লি পুলিশ? প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসাররা কেন সামাল দিতে পারলেন না আন্দোলনকারীদের? প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে উত্তাল দেশ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ সহ একাধিক দাবিতে অনড় ছাত্র যুবরা। हमारी 3 डिमांड है, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उससे सरकार पॉजिटिव है। और साथ साथ हमने एक और चीज रिजाइन हम लोग बोल रहे हैं, साथ साथ एक और चीज हुआ है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां युवा इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन किया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस बोलेंगे ऐसा नहीं करेंगे। এই প্রেক্ষিতে প্রশ্নফাঁস রোধে কঠোর আইন আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবারই তা পেশ হতে পারে লোকসভায়। সূত্রের খবর, নতুন আইনে প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় দোষীদের হবে 10 বছরের কারাদণ্ড, সেই সঙ্গে করা হবে 10 কোটি টাকা জরিমানা। ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে হবে বিচার। 3 মাসের মধ্যে শেষ করা হবে শুনানি। ছাত্র যুবদের ধারাবাহিক বিক্ষোভ, দেশ জুড়ে সমালোচনা আর সংসদের ভেতরে বাইরে তীব্র চাপে পড়ে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সমাজ মাধ্যমে ভিডিও বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এদিন বৈঠকে বসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। সেখানে বিলে সবুজ সংকেত দেয় মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর বৈঠকে বসে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন সোনম ওয়াংচুক। নরেন্দ্র মোদীর বার্তার পর শুক্রবার রাত 12টা নাগাদ সেই হাসপাতালে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিং। কেন্দ্রের লিখিত আশ্বাস পড়ে শোনান তারা। এরপর দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই দীর্ঘ 26 দিনের অনশন ভাঙেন শিক্ষাবিদ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পরিবেশ কর্মী সোনম ওয়াংচুক। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया।
और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा। অনশন প্রত্যাহারের পর সোনম ওয়াংচুকের সুস্থতা কামনা করে প্রধানমন্ত্রী সমাজ মাধ্যমে লেখেন, আমি সোনমজিকে অনুরোধ করছি তিনি যেন ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী তার দৈনন্দিন রুটিন মেনে চলেন, তিনি যেন দ্রুত স্বাভাবিক ওজনে ফিরে আসেন। এরপরেই ময়দানে নেমে পড়ে বিজেপি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা ছাড়াই ওয়াংচুকের অনশন প্রত্যাহারকে হাতিয়ার করে শুক্রবার সকাল থেকে বিরোধীদের পালের হাওয়া কাটতে সক্রিয় হয় গেরুয়া শিবির। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য সমাজ মাধ্যমে লেখেন, ওয়াংচুকের এই সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষায় মোদী সরকারের অঙ্গীকারের প্রতি তার আস্থার প্রতিফলন। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার আরও শক্তিশালী করতে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্র বদ্ধপরিকর। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है, क्योंकि 26 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। তবে এরই মধ্যে বিতর্ক দানা বেঁধেছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অ্যাডভাইজারি ঘিরে। যন্তর মন্তর চত্বরে যাবেন না, সেখানকার জমায়েতেও শামিল হবেন না। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পর পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের একই অনুরোধ করল জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ও। বিষয়টিকে অবশ্য অনুরোধ নয়, হুমকি হিসেবেই দেখছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবৃতি নিয়ে শুক্রবার সরব হন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টটি শেয়ার করে তিনি সমাজ মাধ্যমে লেখেন, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের জন্য কিভাবে আপনারা ছাত্রদের হুমকি দিতে পারেন, যখন সময় আসবে তখন আপনাদের এর জবাব দিতে হবে, এটা মাথায় রাখবেন। जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इज ए क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर, ही हैज टू बी रिमूव्ड, ही इज ए सिंबल of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. आप नीट लीक पर भी बोल सकते हैं, पेपर लीक पर भी बोल सकते हैं, आपने बिल पर भी बोल सकते हैं, जो आपके मन पे बोलिए, लेकिन चर्चा में भाग लें, भागे नहीं। वो चर्चा में भाग क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको पता जब चर्चा होगी तो कांग्रेस और सपा और बाकी दलों के शासन में जो पेपर लीक हुए उन सबकी चर्चा होने वाली है। वो 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। आम आदमी पार्टी की बात हो, पंजाब में क्या हालत हुई, दुर्गति हो गई पंजाब की। वहां के लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं, कर्मचारी भी और वहां के स्टूडेंट्स भी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये दल चर्चा क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जब चर्चा होगी तो उनके कारनामों पे भी पर्दे खुलेंगे, जहां पर उनके राज्य में पेपर लीक हुए। और शायद इसीलिए वो चर्चा से भागना चाहते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और युवाओं को जानबूझकर भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। देश जोड़ा आंदोलনের মধ্যে নীটের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে ক্ষোভ এবং অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দিতে পারি না, এর ওপর গভীর নজর রাখব। আমরা নিশ্চিত করব যেন বিষয়টি পুরোপুরি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে এমনই কড়া মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং ভবিষ্যতে প্রশ্নপত্র ফাঁস আটকাতে কেন্দ্রের যে কর্মপরিকল্পনা বা পদক্ষেপ, সে ব্যাপারে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে সুপ্রিম কোর্ট। নিটের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের থেকে জানতে চেয়েছেন যে ওনাদের এফিডেভিট দিয়ে বলতে হবে যে তারা কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন যাতে করে এই প্রশ্ন লিক বন্ধ করা যায় বা এই প্রশ্ন লিকের জন্য কারা দায়ী
কিভাবে ট্রান্সপারেন্সি আনা যায় সিস্টেমে, কি করে কম্পিউটার বেসড টেস্টিংয়ে ভর করা যায়, কি করে এই সার্ভার সিকিউরিটি ইমপ্রুভ করা যায়, যে বারংবার যেভাবে নিটের প্রশ্ন লিক হচ্ছে, স্টুডেন্টদের ক্ষতি হচ্ছে, এবং সেন্ট্রালকে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বলা হয়েছে যে আপনারা যে পুরো সিস্টেমটাকে রিফর্মসটা আনছেন, কি রিফর্মস আনছেন, কিভাবে আনছেন, কত দিনের মধ্যে আনছেন, পুরোটাই আজকে সুপ্রিম কোর্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে অ্যাফিডেভিটের আকারে জানাতে বলেছে এবং দ্রুত জানাতে বলেছে। তার কারণ তারা বলেছে এই যে বারবার প্রশ্ন লিক হচ্ছে এটা অভিপ্রেত না, কারণ এখানে অনেক স্টুডেন্টের ভবিষ্যৎ ইনভলভ, এবং দেখা যাচ্ছে শুধু প্রশ্ন লিক না, নিটের যে ইভ্যালুয়েশন হচ্ছে ইভ্যালুয়েশনেরও গণ্ডগোল দেখা যাচ্ছে। সেই পুরো সিস্টেমটা কী করে ট্রান্সপারেন্ট করা যায় এবং ত্রুটিমুক্ত করা যায় সেই আকারে তারা কি রিফর্মসের কথা ভাবছে সেই এফিডেভিট আকারে সুপ্রিম কোর্টকে জানাতে হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস চলবে না, লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না, চলবে না প্রশ্ন ফাঁসের নৈরাজ্য, আনতে হবে স্বচ্ছতা। এই দাবিতে তেতে উঠেছে দিল্লি থেকে কলকাতা। ছাত্র যুবদের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে অন্যান্য রাজ্যেও, নিট কাণ্ড পৌঁছেছে সুপ্রিম কোর্টেও। শুক্রবার বিচারপতি PS নরসিমহা এবং অলোক আরাধের বেঞ্চে নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষা পরিচালনায় কাঠামোগত সংস্কারের দাবিতে দায়ের হওয়া একগুচ্ছ মামলার শুনানি ছিল। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান কিছু অগ্রগতি হয়েছে এবং তিনি অনুরোধ করেন কয়েকদিন পর যেন বিষয়টি পুনরায় শোনা হয়, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার শীর্ষ আদালতের সামনে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরতে পারে। তবে বিচারপতি নরসিমহার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ দেয় প্রস্তাবিত হলফনামায় পরীক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়গুলি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। নিট পরীক্ষাকে ভবিষ্যতে পুরোপুরি কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা, তাতে কী ধরনের সাইবার নিরাপত্তা কাঠামো প্রয়োজন, কিভাবে তথ্য সুরক্ষিত রাখা যাবে, সে ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিস্তারিত জানতে চেয়েছে আদালত। একই সঙ্গে সরকারকে একটি বিস্তারিত হলফনামা দাখিল করারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দেখুন, সুপ্রিম কোর্টে যে নিটের মামলাটি ছিল মূলত যে প্রেয়ার ছিল NTA-কে ডিসলভ করতে হবে, সেই মামলায় যে এফিডেভিট এসেছিল এবং বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্ট 2024 সালে যে জাজমেন্ট দিয়েছিল এবং জাজমেন্টের পরবর্তীতে পাবলিক এক্সামিনেশন প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস অ্যাক্ট 2024-এর পরেও দেখা যাচ্ছে যে বারবার নিটে পেপার লিক হচ্ছে। সেই সাপেক্ষে এফিডেভিটে সেখানে হাই পাওয়ার্ড কমিটি ডক্টর রাধাকৃষ্ণনকে মাথায় রেখে যে কমিটি, সেই কমিটির রেকমেন্ডেশন এসছে এবং কেন্দ্রের সরকারের পক্ষ থেকে বক্তব্য হচ্ছে যে তারা কমিটির রেকমেন্ডেশনের থেকে অনেক বেশি কাজ করবেন, কিন্তু তারা যে কথাগুলো বলছেন, যেমন প্রশ্নপত্র ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে তারা এয়ারফোর্সকে কাজে লাগাবেন। যখন এই কথা বলেন তখন সুপ্রিম কোর্ট খুব স্বাভাবিকভাবেই মহামান্য বিচারপতি PS নরসিমহা এবং মহামান্য বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ নির্দিষ্টভাবে বলেন যে এই যে মিনস ব্যবহার করা হবে সেটা তো 1 বছরের জন্য, এটা তো অ্যাডহক বেসিসে ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু পার্মানেন্ট সলিউশন কি? এই পার্মানেন্ট সলিউশন না তৈরি করতে পারলে 2024 সালে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, তারপরেও NTA পেপার লিক হচ্ছে NTA দ্বারা পরীক্ষা কন্ডাক্ট করার পরে। ফলে খুব পরিষ্কার যে এখনো পর্যন্ত যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই ব্যবস্থা অ্যাডিকুয়েট নয় এবং যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাডহক বেসিসে। অ্যাডহক বেসিসে কখনোই সম্ভব নয় যদি না তার ইনস্টিটিউশনালাইজেশন হয়। সুপ্রিম কোর্টের আজকের বক্তব্য খুব পরিষ্কার যে ইনস্টিটিউশনাল একটা মেকানিজম তৈরি করতে হবে যাতে ট্রান্সপারেন্সি থাকবে, যেখানে প্রশ্নপত্রের ক্ষেত্রে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন থাকবে। ছাত্রদের প্রতিবাদ কর্মসূচি, ধর্মতলার মোড়ে ছাত্রদের জমায়েত, আর সেই জমায়েতকে সামলানোর জন্য, ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এই মুহূর্তে ধর্মতলা, ডরিনা ক্রসিং এবং রানী রাসমণি রোডের আশপাশে। সেখানে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী প্রস্তুত রাখা হয়েছে, কলকাতা পুলিশের র্যাফ রয়েছে, কমব্যাট ফোর্স রয়েছে। এখানে কিছুক্ষণ আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়, পুলিশের তরফ থেকে লাঠিচার্জ করা হয়, কাঁদানে গ্যাসে সেল চার্জ করা হয়, তারপরে আবারও পরিস্থিতি এই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং একদিকে ছাত্রদের প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে, অন্যদিকে পুলিশের প্রস্তুতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। একদিকে যখন এই আয়োজন, অন্যদিকে ছাত্রদের একটা অংশ তারা মিছিল করে রানী রাসমণি রোডের দিকে তাদের যে মিছিল, তাদের যে কনভয় রয়েছে এখানে, সেটাকে তারা নিয়ে যাচ্ছেন। যে এখানে গাড়ি করে তারা ট্যাবলো নিয়ে এসেছিলেন, সেই সবটা নিয়ে তারা রানী রাসমণি রোডের দিকে যাচ্ছেন। তবে ছাত্রদের আরেকটা অংশ তারা এখনো পর্যন্ত ধর্মতলার মোড়েই তারা তাদের অবস্থান জারি রেখেছেন। পুলিশ এখানে সতর্ক রয়েছে যাতে কোনো রকমভাবে নতুন করে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় সেই বিষয়টা নিশ্চিত করার জন্য। ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বাধীন হাই পাওয়ার্ড কমিটির সুপারিশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এদিন সুপ্রিম কোর্ট বলে,
ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএর পরিচালন পর্ষদের প্রস্তাবিত কাঠামোয় স্বচ্ছতা কিভাবে নিশ্চিত করা হবে এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে আইআইটির মতো প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের কিভাবে যুক্ত করা হবে সে বিষয়ে জানাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পুরো প্রক্রিয়াটি অর্থাৎ ছাপাখানা থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীর হাতে প্রশ্নপত্র পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ আদালতের নথিতে তুলে ধরবে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনো গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণে প্রস্তুত। कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नीट पेपर की बात है लीक होने की, उसके जो 13 दोषी थे उनकी गिरफ्तारी सरकार ने करवा दी, उनको जेल भेज दिया। अब उनको कड़े से कड़ा दंड जल्द से जल्द मिले, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दी। বৃহস্পতিবার প্রায় মধ্যরাতে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও বার্তা জারি করে কঠোর আইন আনার আশ্বাস দিয়েছেন। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। তবে আন্দোলনকারীরা বুঝিয়ে দিয়েছেন তারা মূল দাবি থেকে পিছু হটবে না। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগটা আমরা দাবি করছি, অনেকদিন হয়ে গেছে, আর কোনো দাবি দাওয়া নেই, এবার ইস্তফাটা দিয়ে দিক, আর কোনো দাবি দাওয়া নেই, ইস্তফাটা চাই। এই তোলপাড়ের আবহে 2024 সালের নিট ইউজির প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় কিংপিন সন্দেহে ধৃত সঞ্জীব কুমার ওরফে সঞ্জীব মুখিয়াকে প্রমাণের অভাবে ছাড় দিল সিবিআই। 2024 সালে নিট ইউজিতে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে মামলা করে বিহার পুলিশ। সিবিআই সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে সন্দেহ ছিল সঞ্জীব মুখিয়া এই চক্রে জড়িত, কারণ অন্যান্য কয়েকটি প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় তার নাম জড়িয়েছিল। সেই সময় সঞ্জীব মুখিয়ার খোঁজও মিলছিল না। পরে বিহার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে ও এফআইআরে তাকে অভিযুক্ত হিসেবে দেখায়। কিছুদিন পর এই মামলা সিবিআই এর হাতে যায়। সিবিআই পাটনার আদালতে 45 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে। তবে সিবিআই সঞ্জীব মুখিয়ার বিরুদ্ধে কোনো চার্জশিট দায়ের করেনি। এজেন্সি সূত্রে দাবি, তদন্তে সঞ্জীব কুমারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত থাকার প্রমাণ মেলেনি। এই প্রেক্ষাপটে সিবিআই তাকে ক্লিন চিট দিয়েছে। ये अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए क्या लॉ पहले से नहीं था? एनफोर्स करने वाली एजेंसी कौन है? किसी खिलाफ कार्रवाई हुई? इसी नीट का जो किंग पिन था उसको कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। क्या कानून बनाएंगे इस टेंशन? গোটা দেশে 10 বছরে 152টা পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। নিটের গোটা পরীক্ষাটাই বাতিল করতে হলো প্রশ্ন ফাঁসের জন্য। কত মেধাবী ছেলে মেয়ে, আমার আপনার ঘরের সেই রকম ছেলে মেয়ে, তারা আত্মহত্যা করলো হতাশার জারা জুড়োতে। তারপরও নির্মম উদাসীনতায় কার্যত ছাত্র আন্দোলনকে উপেক্ষা করলো এই সরকার। তার 20 দিন পর ততোধিক নির্মমতায় সেই আন্দোলন দমন করার চেষ্টা হচ্ছে। লাঠি থেকে কাঁদানে গ্যাস চলছে নির্বিচারে। আজ যদি বিরোধীরা এই ইস্যুতে রাজনীতি করে, আবার বলছি, তাহলে বলতেই হয় সেই সুযোগ তো করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের নীরবতা। সরকারেরই একটা অংশ হচ্ছে আমাদের আইনি ব্যবস্থা। আমি বলছি যে সমস্যাগুলো, এই আরশোলা শব্দের ব্যবহার, আমি ছবিগুলো দেখব কি দেখব না, অর্থাৎ সম্পূর্ণ আমাদের বিচার ব্যবস্থার ওপর সম্মান রেখে আমি বলছি সরকার মানে প্রশাসন বাদেও তার যে মূল দুটো স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম এবং বিচার ব্যবস্থা, তারা কি কোনো কারণে কেন্দ্রের এই সরকারের সঙ্গে দূরত্বটা খুব কমিয়ে ফেলছে, যে কারণে কিন্তু সংবেদনশীলতার অভাব হচ্ছে সরকারের। ফলে সরকারকে সতর্ক হতে হবে এবং দেশের অন্যান্য যে অর্গানাইজেশন যারা গণতন্ত্রের স্তম্ভ, তাদেরও কিন্তু সতর্ক হওয়ার একটা দায়িত্ব। আমাদের রাজ্যে নন্দীগ্রামের গুলি চালনাকে সংবাদ মাধ্যমের একটা অংশ এই রাজ্যে সমর্থন করেছে। বকটুইতে 12টা মানুষ জীবন্ত পুড়ে গেছে, এই রাজ্যের সংবাদ মাধ্যম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করেছে। মানে শুভময়দা যেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে আমি সম্পূর্ণ একমত, দ্বিমত হওয়ার কোনো জায়গা নেই। কিন্তু আমার বক্তব্য সরকারের চোখ আর কান মিডিয়া নয়, তার একটা প্রজন্ম সেই সরকার থেকে মুক্তি দিয়ে নিচ্ছে। সেই দিন ছাত্ররা যখন মানে সংসদ ঘেরাবের ডাক দিল, সরকার কি করলো? সরকার তার ইন্টেলিজেন্স টোটাল ফেল করলো। কত ছাত্র আসবে সে কিছু আন্দাজি করতে পারলো না। বেধড়ক লাঠি চার্জ করলো, একদম মানে কয়েকশো ছেলে মেয়ে হাসপাতালে, এখনো হাসপাতালে লড়াই করছে। কেউ করলো শুধু নয়, কাল রাত অবধি করেছে, কালকে রাতেও করেছে ধারাবাহিক। এবং শুধু তাই নয়, আমি ইন্টারনেট বন্ধ করে দিলাম, 16টা মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দিলাম, আমি চোখ বন্ধ করলাম, কান বন্ধ করলাম। প্রলয় কি বন্ধ হবে? তুমি
শুরুর থেকেই সংবেদনশীল ছিলে না, উড়িয়ে দিয়েছো, অ্যান্টি সোশ্যাল বলেছো, অ্যান্টি ন্যাশনাল বলেছো। গণতান্ত্রিক দেশে ছাত্রদের ঠিক যেমন জোর করে হোস্টেল থেকে নিয়ে যাওয়াটাও ঠিক নয়, তেমন পাশাপাশি প্রত্যেকের আন্দোলনের অধিকার আছে, আর এই বিষয়ে তো বটেই। মুখ্যমন্ত্রীর কথার সঙ্গে তো আমি কোথাও ভিন্ন মত পোষণ করছি না। গণতান্ত্রিক দেশে যেরকম গণতন্ত্রের আরেকটি বিষয় হচ্ছে আলাপ আলোচনা। এই যে আমরা এতগুলো লোক এখানে কিন্তু কথা বলছি, পরস্পরের যুক্তিকে খণ্ডন করছি। আমরা যদি ঘুষোঘুষি লাগিয়ে দিই সেটা খুব ভালো ভদ্র সমাজের হবে না। বারবার আমি খালি এই রাহুল গান্ধীকে প্রশ্ন করছি, আপনি আলোচনা থেকে পালাচ্ছেন কেন? এই একটা লিস্ট আমার কাছে রয়েছে, চাইলে আমি দেখিয়ে দিতে পারি। ওনার কংগ্রেসের আমলে কেন্দ্র এবং রাজ্যে যখন ক্ষমতায় আছেন কতবার কোশ্চেন লিক হয়েছে। আমি এখানে যাব না, কারণ এইসব তথ্য দিয়ে এইটাকে কোনো জাস্টিফাই করার চেষ্টা করছি না। কোশ্চেন লিক খারাপ। আমরা যুব সমাজের পক্ষে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন যে আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স যুব সমাজের ওয়েলফেয়ারের জন্য আমাদের রয়েছে, এবং ইনসেনসিটিভিটির কথা উঠলো, বিশ্বনাথ তুললো। 2024 সালে আইন তৈরি করা হয়েছে, পাবলিক এক্সামিনেশন প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস অ্যাক্ট 2024। আরেকটা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, বম্বে, ক্যালকাটা, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট, এখানে কিন্তু ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই প্রথম কথা, দ্বিতীয়টা হবে তাতে হয়ে কি হবে জয়ন্ত বেটার বলতে পারবে। দুই হচ্ছে আইন কি করবে। আপনি আইন করলেন আর পর প্রশ্ন লিক হচ্ছে, এমন পর্যায়ে সেটা লোকালি নয়, সেন্ট্রাল পরীক্ষা সেটা বাতিল করে দ্বিতীয়বার নিতে হচ্ছে। সেন্ট্রাল পরীক্ষা আপনি নিজে অধ্যাপক, আপনি বলুন তো, আপনার একজন ছাত্র আজকে কি বার, তা বৃহস্পতিবার, সে যে মানসিকভাবে যে পরীক্ষা দিতে পারে, পরের বৃহস্পতিবার পরীক্ষা হলে ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে, সে কেন এই হতাশার মধ্যে দিয়ে যাবে একবার পরীক্ষা দিয়ে? আমি তো আবার বলছি, এটাকে বন্ধ করার জন্য যতটা সম্ভব চেষ্টা চলছে, কিন্তু আমার প্রশ্ন, কেন বারবার ডিপ স্টেটের এজেন্টদের কথা বলা হচ্ছে? গতকাল আমি কিন্তু অনেক রাত অব্দি জেগে জেগে দিল্লিতে কি কাণ্ড হচ্ছে দেখেছি। পুলিশের দিকে বোতল ছোড়া হয়েছে, পাথর ছোড়া হয়েছে, পুলিশ যাতে রিটেলিয়েট করে। রাহুল গান্ধীর মতো একদম, আমি বলছি বিমলদা বলছেন যে পাল্টাবো, আমার বলছে অরিজিৎ সিং এর গানের মতো, আর কবে আর কবে। হ্যাঁ, খুব দ্রুত ওয়ান লাইনার। যে খানে কে দাঁত আলাগ আর দিখানে কে দাঁত আলাগ, আমি একটা প্রমাণ করে দিই। ওরা অতি সত্বর এই 19 তারিখে একটা অর্ডার পাস করেছে, অর্ডার জনসমক্ষে এনেছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট 1980 বলে, ওরা বলছে 19/7/2026 থেকে 18/10/2026, ভাবো 19/7/2026 থেকে 18/10/2026 ডিটেনিং অথরিটিকে কমিশনার অফ পুলিশ দিল্লির ডিটেনিং অথরিটি। আমি বলছি ফাস্ট ট্র্যাকে আদৌ কোনো কাজ হতে পারে? ছাত্র আন্দোলন ছিল, তোমরা কি করেছো গোটা দেশ দেখেছে। প্রথম কথা হচ্ছে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট করবো তো পরে, আগে তো আমরা অপরাধটাকে ধরবো। বারবার একই ধরনের অপরাধ হয়ে যাচ্ছে, অথচ ধরতে পারছি না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ভবিষ্যতে অপরাধটা আর হবে না এ কথা কিন্তু বললেন না, উনি বললেন ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট করবো। সুমন, এটা কথার কথা নয়, আমি বলছি প্রতিশ্রুতি নয়। যেখানে ট্র্যাক রেকর্ড এবং প্রতি বছর প্রশ্ন লিক হওয়াটা নিয়মে হয়েছে, সেখানে তো স্পষ্ট পদক্ষেপ বলতে হবে। আমি সেটাই তো বলছি, যে সেই জন্য তো ছাত্র সমাজকে আরো ক্ষিপ্ত করে তুললো, যে ভবিষ্যতে এই অপরাধটা হবে না, সে প্রতিশ্রুতি আপনি দিতে পারলেন না। দ্বিতীয় কথা, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট সারা রাজ্যে, সারা দেশে রয়েছে, অথচ না জজ সাহেব রয়েছেন, না একতারা কাগজ স্যাংশন হয়েছে, কোনো লাভই হচ্ছে না। এত বড় একটা স্ক্যাম হলো এবং সিস্টেমেটিক্যালি হয়ে যাচ্ছে সুমন। এটা তো একটা, এখন পর্যন্ত কোনো এফআইআর হয়েছে কিনা জানি না, এটা কে ইনভেস্টিগেশন করছে তা জানি না। প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতে ছড়াচ্ছে আন্দোলন, ক্রমশ বাড়ছে আন্দোলনের ঝাঁজ। আর দেশ জুড়ে সেই আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন অসংখ্য মানুষ, যার মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু পরিচিত মুখ। বৃহস্পতিবার অবধি আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সচিন তেন্ডুলকর, অভিনব বিন্দ্রা, সলমান খান, করিনা কাপুর খান, আলিয়া ভাট, প্রীতি জিন্টা, রাজকুমার রাও, নসিরুদ্দিন শাহ, অরিজিৎ সিং, কমল হাসান, জিৎ, রূপম ইসলাম, অঞ্জন দত্তরা। শুক্রবার এই তালিকায় যোগ হয়েছে আরও বহু নাম। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ইরফান পাঠান সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ভবিষ্যতের কথা ভেবে ছাত্ররা বছরের পর বছর পরিশ্রম করে, তাদের পরিবার অনেক কিছু ত্যাগ করে, প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে সেই আশা ছিনিয়ে নেওয়া যায় না। ভারতীয় ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন শুভমান গিল সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে আমি মনে করি আমাদের প্রজন্মের অধিকার রয়েছে শেখার, স্বপ্ন দেখার এবং ইচ্ছে মতো নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার। यार स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स हमारे देश का भविष्य है,
इतनी मेहनत करने के बाद जब वो एग्ज़ाम देता है और ख़ुद को चीट फील करता है तो ये बहुत ही अनफेयर है। उनकी डिमांड सिर्फ यही है ना कि अकाउंटेबिलिटी और एक आंसर, और जिस रेस्पॉन्स के साथ बर्ताव हो रहा है मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन ज़रूर होना चाहिए। কিংবদন্তি অভিনেতা মামুদটি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, তরুণরা দেশের সম্পদ, তাদের কথা শুনুন, তাদের রক্ষা করুন, তাদের শক্তিশালী করে তুলুন। প্রাক্তন ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফ লিখেছেন, পুলিশ ছাত্রদের সঙ্গে যেরকম কঠোর আচরণ করছে তা দেখে একজন বাবা হিসেবে যন্ত্রণা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের লাঠি দিয়ে মারা বন্ধ হওয়া উচিত। আশা করি শীঘ্রই সমাধান মিলবে। এর আগে অরিজিৎ সিং সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, এখন তো এখানে ছাত্রদের মারছেন আপনারা, লজ্জা করে না? হ্যালো নেতামন্ত্রী, কি চলছে ভাই? আপনারা নিজেদের ঈশ্বর ভাবছেন নাকি? সবকিছু মনে রাখা হবে। সচিন তেন্ডুলকরও লিখেছেন, আমাদের এমন একটা সংস্কৃতি তৈরি করা উচিত যেখানে পরিশ্রম স্বীকৃতি পাবে, সততা উৎসাহ পাবে, মেধা জয়ী হবে। ছাত্রদের মারধরের ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অভিনেতা নাসির উদ্দিন শাহ। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है। उन अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। Whatever is happening in Delhi at Jantar Mantar and whatever the students are standing for is extremely justified. Country where students democratically, constitutionally, non-violently can question an injustice. ইনস্টাগ্রামে অভিনেত্রী করিনা কাপুর লিখেছেন, কয়েকদিন ধরে আমি এই বিষয়টি নিয়ে ভেবেছি, কিন্তু আর চুপ থাকতে পারছি না। এত তরুণ তরুণীর কণ্ঠস্বর যারা শোনার জন্য আবেদন জানাচ্ছে, তাদের উপেক্ষা করা অসম্ভব এবং তাদের উপেক্ষাও করা উচিত নয়। সমাজ মাধ্যমে অভিনেত্রী টুইঙ্কেল খান্না লিখেছেন, এমন দেশের অংশ হতে পেরে গর্বিত যেখানে তরুণদের এখনো কাঁদানে গ্যাস মোকাবিলার সাহস আছে, কিন্তু এরকম পরিস্থিতি তৈরি হওয়া দুঃখজনক। অভিনেত্রী আলিয়া ভাটও সরব হয়েছেন। সমাজ মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, তাদের ভবিষ্যৎ তাদেরই, আমাদের উচিত তাদের কথা শোনা। তাদের সাহস আমাকে বিনম্র করে। তারা শুধু নিজেদেরই প্রতিনিধিত্ব করছেন না, বরং যারা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদের সকলের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন। প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে দেশজোড়া আন্দোলনের আবহে শিক্ষা সচিবকে সরিয়েছে মোদী সরকার। এবার বড় পদক্ষেপ নিল নিটের নিয়ামক সংস্থা এনটিএ অর্থাৎ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। বরখাস্ত করা হলো এনটিএ 47 জন আধিকারিককে। কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও করা হতে পারে। এরপরও আরও কিছু বড় পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।